First, thank you for the everybody, including distinguished speakers and organizing committees for this third Coverlas conference at Sungkyunkwan University. I prepared this talk in English, but also I talked with Professor Beasley a lot of this subject since he arrived here on Tuesday. And I found that he already knows well on this, and other young scholars here may prepare to know more about what I'm trying to say here. So I may start. And also we have only 25 minutes, so I will go through fastly in Korean. And okay, first, congratulate on 60th birthday of Professor Hwang, who I most respect, and also my former advisor, Professor Leroy Beasley. We welcome you, and I appreciate on NIMS for supporting this conference, as well as BK Mass Modeling Division and Basic Science Research Center at Sungkyunkwan University. Okay, this was all started long ago at Gyeongbuk National University's first meeting on Coverlas, and the second meeting at Cheongsong on combinatorial matrix theory in the year 2000. And I'm going to talk something on linear preservers and the changes of learning environment, and from there I'd like to share what we have done over the years in this new learning environment. Okay, my first research, actually second, I wrote my master's thesis in the United States on other subjects, but my real research, first research was done on linear preserver problems, particularly on the polynomial equation preservers. Some of those the results on my thesis were published as R-potent preservers paper in LAA and R-cyclic matrices preservers in linear and multilinear algebra, and P of x equal x polynomial preservers over the general Boolean rings. And since then I have worked extended those experience to other problems to work with my postdoctor and my student. Such include the assignment preservers and multivariate majorizations and differential equation preservers. And then I worked on, I started work on the combinatorial matrix theory. So I found some problems on the preservers on the combinatorial properties, such as sign preserving the properties, pattern properties on sign patterns and sign central matrices preservers. And the main jump was made on the multivariate majorization, which is the generalization of vector majorization. And we worked on the preservers on matrix, multivariate majorization first, and then we extended to the matrix majorization preservers. With some conditions, at the end, all the restrictions was removed, so it was fully proved on the matrix majorization preservers characterization. Okay. And it took a long way, but several years ago we got the result on the commuting pairs, preservers on commuting pairs of matrices, and then it was generalized to the Grassmannian preservers. And getting this result, which was started when Professor Beasley was visiting me several years ago, and it has a long story to have this beautiful result. And also, and then
The very last and important one on this line was the zeros of matrix polynomial preservers. Actually, that gave some conclusions on the problems that I first had on my dissertation. So after this, which solved the old problem that I have had in mind, I started to find the new problems. Actually, I think this was from this point I started to work by myself. Okay, I will start to talk in English, in Korean now, from now. 자, 이 연구까지 하고 나서는 대부분 이제 다음에 세 문제를 찾기 시작했는데, 이제 여기까지가 대개는 이제 제 지도 교수님한테 배운 데서 시작해서 온 라인이었고, 그다음부터 스스로 이제 새 연구 과제를 찾기 시작했는데요. 그러니까 독립적인 연구를 사실 이전에도 해왔지만, 이제 시리어스한 주제를 찾기 시작했는데, 이걸 하고 나니까 여기서부터는 이제 대개 이게 꽤 괜찮은 결과였기 때문에, 거의 이쪽 분야에서는 최근에 하는 것까지 다 도달한 셈이었고, 그러니까 새로운 미래 어느 방향으로 가야 될지를 생각하기 위해서 그 리딩 엣지가 뭔지, 남들이 안 한, 여기까지 하는 데에서의 제가 겪었던 경험은 이런 문제들이 기본적으로 미국 사람들이 만들어 놓은 문제, 우리가 배워서 시작해서 따라가는 거였기 때문에 계속 우리가 노력하고 있더라도 그쪽 그룹이 계속 쭉쭉 진행되고 있기 때문에 굉장히 노력을 많이 해도 몇 년 노력해서 가면, thank you, wonderful, and hard work, and nice job, and interesting 하고, 그 다음에 가보면 또 그 다음 문제는 자기들이 풀고 하는 식으로 쭉쭉 진행되고 있어서 또 새 문제를 찾아서 따라가고 하면서, 야, 이런 식으로 해서는 또 이게 개인적으로야 뭐 그냥 서바이벌을 하겠지만은 전체적으로 학생을 지도하고 뭐 우리나라를 볼 때는 그런 접근보다는 우리의 문제를 만들어야 되겠다는 생각을 가지고 여러 가지 생각했는데, 그게 시간은 오래 걸렸습니다. 그래서 최근에 얻은 결과가 이 Singular Value Preserver를 이용해서 이미지 프로세싱이 어댑트한 것이었는데, 이게 사실 이때부터 이제 새로운 문제를 막 찾아서 이제 포스트학이든지 대학원생들이라든지 한테 문제를 나눠주고 그러면 대부분 그때 반응이, 어려운 건 우리 시키고 쉬운 건 자기가 한다는 식의 반응이라서 할 수 없이, 그러면 너희들은 그냥 하던 거 하고 내가 새 거 한다는 식으로 바뀌었는데, 그래서 김덕선 박사가 학부 1학년부터 제가 가르쳤는데 쭉 따라오면서 잘 따라와서 최근에 얻은 결과가 나름대로 의미가 있어서, 이게 이제 IEEE Transaction on Image Processing에 실렸는데, 이게 임팩트 팩터가 아마 3.5쯤이 좀 넘는 것 같고, 뭐 전자 쪽에서는 상위 7% 안에 SCI에 드는 저널이라고 그러던데, 어쨌든 여러 사람들이 관심을 갖는 그런 결과를 이제 얻게 되면서 이제 이런 쪽도 가능하다는 그런 걸 보고, 또 그렇다면 우리가 새로운 문제를 찾기 위해서 어느 방향으로 가야 되냐 보니까 우리가 주위의 환경이 많이 바뀌어 있더라고요. 그 이전에 특히 1990년대 들어서면서부터 여러 가지 환경들이 굉장히 많이 바뀌면서, 저널을 우리가 접하는 것도 옛날 페이퍼 도서관에서 찾는 거에서 인터넷으로 연결해서 볼 수 있고, 또 시설도 바뀌고, 그리고 그 교육 환경만 바뀐 게 아니라 연구 환경도 많이 바뀌고 해서, 그런 변화들을 보면 여기 보시면 알겠지만 뭐 인터넷이라든지 뭐 메소드라든지 뭐 서컴스턴스가 많이 바뀌었고, 학생의 요구도 많이 바뀌었고, 한 예로 보면은 요새 학생들은 knowledge information system, particular한 것이 뭐 네이버를 우리나라를 들 수 있고 구글도 있고 할 텐데요. 위키피디아에 가면은 웬만한 인포메이션은 거의 다 찾을 수 있고, 학생들 입장에서 구글에 가서 선형대 수학만 찾아도 수도 없는 그런 자료들이 뜨고, 동영 선형대 수학은 물론 보든 수학도 유튜브에 가면 거의 남들이 MIT는 물론이고 뭐 웬만한 메이저 대학들의 교수들의 강의들은 다 같이 볼 수 있고, 우리가 똑같이 하는 거를 그러니까 학생들은 그 외에도 뭐 다양한 그런 인포메이션을 이미 가지고 있는 그런 환경에서, 도대체 그럼 우리는 그걸 다 우리가 할 수는 없으니까 우리가 잘하는 건 뭔가 보니까 2009년도 그 월드 ICT 디벨롭먼트 인덱스를 보니까 한국이 ICT 환경에 있어서는 세계 1등이더라고요. 실제로 학생들도 그런 수업 시간엔 질문하고 답하라 그래도 안 하면서도 인터넷을 이용해서는 질문하고 답하고 자기 의사를 표현하고 또 답을 주고 하는 게 거의 세계 최고 수준이고,
아이디 지금 어느 정도냐면 이 셀폰에 학생들이 지금 옛날엔 플라스틱 카드라 그래서 현금을 안 갖고 다니고 신용카드를 갖고 다닌다 그랬었는데 요즘 보니까 학생들은 핸드폰 안에 자기 신분증, 신용카드 다 있어서 긁으면 다 하는, 책도 이걸로 빌리고 차도 이걸로 타고 그러고 은행 일도 처리하는 정도로 환경이 바뀌어 있는 걸 알아서 좋다. 그럼 그런 것들을 우리도 이용해 보자. 그래서 이제 이런 거 저런 것들 커넥션을 만들면서 해봤고, 그러는 과정에 겪었던 게 코리아 eCampus 비전 2007이 이게 2003년부터 시작됐는데 여기에 정부의 지원으로 교육 환경들이 그때부터 바뀌기 시작해서 사실은 한 2, 3년 내에 거의 대학 환경들이 완전히 이전에 2003년 전에는 사실은 대학교 교수 연구실은 가장 인포메이션에 접속하기가 좋은 장소였지만 대학의 강의실은 사실은 가장 낙후된, 초등학교보다도 낙오돼 있고 중등학교보다도 낙오돼 있는, 초등학교 선생님들은 적어도 그 안에서 학생들 보여주고 들려주고 영화도 보여주고 인터넷 자료도 보여주고 그리고 프로그램도 거기서 돌리고 하는데, 대학 강의실은 가면은 분필하고 책상밖에 없는 그런 황량한 그런 환경이었는데, 그 후에 2003년부터 급격히 대학 교육 환경이 바뀌게 되면서 그러면서 다양한 기회를 갖게 됐고, 그래서 디자인했던 것이 다음과 같은 수업 전에 리딩 머티리얼즈, 컨텐츠를 먼저 올려주고 그 다음 수업을 시작하기 전에 학생들을 보고 와서 수업을 오프라인으로 하면 그 사이에 멀티미디어 컨텐츠라든지 뭐 등등 온라인 오프라인을 다 사용하면서 수업할 수 있고, 그것들이 다 저장되고 그러면 학생들이 다시 반복해서 학습할 수 있고, 또 모르면 또 질문하고 그건 답해주고, 그래서 결론을 얻게 되고 그것이 다시 평가에 활용되고 하는 그런 과정으로 디자인을 해서 만든 것이 사실은 이게 이 전자교탁이고 데이터베이스의 커넥션이었고, 이런 것들을 저희가 디자인했었는데 지금 이런 전자교탁이 그때 개발돼서, 그래서 저희랑 같이 일한 사람이 실용수단 특허를 그때 냈는데, 이게 지금 한국의 모든 대학의 스탠다드가 됐고 또 외국에 수출도 되고 있는 그런 환경이 됐고요. 여기서 이제 이런 수업을 하고 이런 것들이 바로 녹화되고 반복하고 또 보고 모르면 질문하고 답하는 식으로 교육 환경들이 많이 바뀌게 된 것을 겪었습니다. 그런 과정을 겪으면서 저는 선형대 수학을 주로 가리키니까 또 선형대 수학을 가리키면서 에드워드 교수가 만든 프로그램을 한글로 바꿔서 한글 리니어 엘지브라 프랙티스 프로그램이라는 걸 만들어서 97년부터 활용했었고, 그리고 그 외에 그게 이제 도스용 프로그램이라서 윈도우가 나오니까 안 돌아가서 윈도우용 매트릭스 프로그램을 만들어서 선형대 수학에 활용을 했었고, 그리고 어떤 콘텐츠 자바스크립트로 필요한 계산하는 것도 해보고, 또 자바 애플렛을 만들어서 좀 더 복잡한 계산들이 가능하게도 했고, 이제 이런 걸 하면서 자바가 중요하다 그래서 조한혁 선생님이 저한테 언제나 강조해 주셨고 저도 영향을 받아서 비슷한 때 같이 시작을 해서 조한혁 선생님 말 자바로 지금도 굉장히 큰 기여를 하시고, 저희는 이거를 김덕선 박사랑 같이 시작을 해서 계속 발전시켜서 지금 선형대 수학에 적어도 로어 레벨에서는 거의 웬만한 머티리얼들을 다 무료로 다룰 수 있는 도구를 만들었고, 실제로 이전에 매스매틱하나 메이플을 쓰기도 했었지만 그런 것들이 계속 버전이 새로 나오면서 가격이 너무 빨리 올라가서 그거를 처음에 제가 시작할 때는 저 한 해에는 그걸 써서 효과를 굉장히 봤는데, 그때 소프트웨어 가격이 10만 원으로 샀었는데 그 다음에 버전 업돼서 한 카피에 100만 원씩으로 해서 30카피 사면 3천만 원을 내라 그러는데, 그때 3천만 원이 굉장히 큰 돈이어서 야 이거는 큰일 나겠다 그래서 그쪽을 포기하고 이쪽으로 돌아서 다양한 거를 시도해서 적어도 교육 레벨에서는 그냥 선형대 수학 언더그레이드 레벨에서는 그냥 쓸 수 있게끔 했고, 그 다음 대학원에 와서는 그때는 대학원 학생들은 소프트웨어 사주고 활용하는 식으로 그렇게 했는데, 그렇게 해서 하면서 쌓인 노하우를 이용해서 다른 수학적인 이론에 대해서 시뮬레이션이 가능하게 하고, 단지 시뮬레이션 가능한 것에서 더 나아가서 그것을 아무나 쓸 수 있는 그런 자료를 만들어서 웹에 올려놓고 공유할 수 있도록 그렇게 또 해봤고요. 그런 사이에 이제 콘텐츠들이 이게 디지털화하면서 그러니까 그런 자료들이 되게 디지털로 돼 있으니까 그런 자료들은 남게 되고, 남은 것들을 다시 계속 업그레이드 할 수 있으니까 그러면서 환경에 적응돼서 콘텐츠들을 만들 수 있게 됐고, 궁극적으로 행렬에 관한 거의 모든 계산은 가능한 툴이 만들어져서 그것들을 소개했더니 좋아해서 그걸 영어 버전으로 만들어서, 그래서 이제 온 세계사람 같이 쓰게 했더니 IRS에서 그거 재밌다고 에듀케이셔널 커뮤니티 멤버로 끼워줘서 이런저런 얘기를 하면서 지금도 같이 의논을 하고
하는데 어쨌든 그런 과정에서 만들었던 도구들이 이런 식으로 있고 제 홈페이지에 가면 대부분 다 그냥 놓고 제가 필요할 때는 가서 쓰는데 일부러 이렇게 보기 쉽게 해놓지는 않은 이유가 너무 쉬우면 좀 불공평할 것 같아서 그냥 저는 찾기 쉽고 딴 사람들은 좀 고민해서 할 수 있게끔 여기저기에 그냥 갖다 놓고 쓰고 있는데 어쨌든 그러면서 뭐 이제 프레쉬가 또 자바에 이어서 단순히 그 보여주는 그런 기능이 아니라 계산 기능까지 포함되는 강력한 그런 툴이 되면서 이렇게 비주얼라이제이션에서 더 나아가서 실제로 컴퓨테이션들이 가능한 이제 벡터의 프로젝션을 구하는 과정, 뭐 그래프라든지 하는 것이 가능하게 됐고 실제로 이런 것들이 바로 모바일 지금 그 앱스토어에 그 애플 아이폰의 앱스토어에 팔리는 그런 것들입니다. 거기서 한 발 더 나가서 그동안에 쌓인 그런 스킬들을 이용해서 랜덤 프로그램 제너레이터를 만들어서 저희가 활용하고 있는데 그게 바로 아이디어는 웹워커의 아이디어랑 비슷한데 독창적인 면이 있고 또 차별화된 그런 기능들이 있습니다. 예를 보면 다음과 같이 문제 세트를 만들어서 이게 제가 퀴즈, 중간고사, 뭐 퀴즈 이렇게 해서 기말고사까지 한 세트 정도는 거의 만들어져서 적어도 미드텀까지는 커버할 수 있게끔 만들어놨는데 이게 셀프 러닝이 가능할 수 있는, 셀프 다이렉티드 러닝이 가능할 수 있는 그런 그 도구로 실제로 랜덤하게 문제들이 만들어지고 클릭하면 채점이 바로 되고 뭐가 틀렸는지 확인해주고 또 다시 풀어보면 새 문제가 나오고 하는 식으로 해서 이게 지금 요번에 그 자유형 고등학교들이 만들어지면서 그런 학교의 프로젝트로 관심을 보여서 아마 그쪽에 좀 지원해줘서 궁극적으로는 제가 생각했던 거는 수능 시험을 대비하는 그런 문제 셋을 하나 만들어서 정부에 제공해줘서 70만 명씩 되는 고등학교 한 학년 학생들이 그냥 집에서도 다양한 비슷한 유형의 문제들을 혼자 풀어볼 수 있게끔 그렇게 만들어주고 싶은 게 제 생각인데요. 어쨌든 그런 과정에서 컨텐츠들이 만들어지고 강의실에서는 뭐 온라인 자료를 활용하기도 하고 또 강의 노트를 올려놓고 판서하면서 쓰기도 하고 또 저희 렉처 노트 위에다가 뭐 쓰고 하면서 뭐 보시면 아마 이게 이제 동영상 강의들이 이렇게 올라가기도 하고 하는데요. 소리가 어떤가요? 볼륨이 아마 꺼져 있을지도 모르죠. 볼륨이 소리가 안 나는 이유가 여기서 좀 볼륨 소리 나중에 조정하세요. 지금 조정해 보세요. 오케이. 자, 어쨌든 이런 식으로 강의를 변했고 이런 것들이 결국은 수업 시간에 우리가 강의를 하면은 여기서 지금 보시다시피 이 화면이 바로 이건데요. 이렇게 녹화하고 여기서 클릭하면 저희가 지금 강의하는 게 녹화가 되고 이게 굉장히 차이 나는 것은 뭐냐면 저희 카메라를 갖고 지금 찍고 있지만은 카메라로 찍는 거는 용량이 굉장히 커지는 데 비해서 이거는 이 모니터 스크린을 저장하는 거기 때문에 용량이 10분의 1로 작습니다. 그러니까 속도가 보고 듣는데 속도가 비교가 안 되고 그리고 해상도가 카메라로 찍은 거하고는 완전히 다릅니다. 빛이라든 이런 거 전혀 영향받지 않고 스크린 있는 자체를 보여주기 때문에 하는 식으로 그런 것들이 가능하게 해서 실제로 이게 제가 쓰는 강의실인데요. 일반 강의실을 그냥 제 옆방에 있는 강의실을 리모델링해서 학부 학생들을 중심으로 하게 되는데 어쨌든 그렇게 하면서 강의를 하면서 그런 콘텐츠들이 모여서 거의 매년 조금씩 새거가 생기니까 업데이트가 하게 되는데 뭐 리니어 엘지브라 콘텐츠가 만들어져 있고 매트릭스 시어리 콘텐츠 또 솔루션 혹시 이거 하나만 저희가 보여드리면 예를 들어서 그 매트릭스의 솔루션을 제가 해보니까 이런 식으로 해보니까 이게 뭐 곽진호 교수님이 버크하우저에서 쓴 그 책을 그러니까 그렇죠. 예, 스프링거 쪽 책을 그 책을 가리키면서 이게 7장, 1장부터 뭐 끝까지 다 풀었는데 모든 문제, 거의 연습 문제 하나도 안 빼놓고 거의 다 풀어서 이렇게 한 겁니다. 실제로 이걸 혼자서 했다 그러면 다 못할 텐데 학생들이 누가 풀고 또 고쳐주고 또 이렇게 누가 풀면 고치고 그러면 틀리면 고쳐줘서 파이널 하면 만들어지는 데서 쭉 만들어서 거의 모든 연습 문제 다 만들어서 웹에 떠 있습니다. 그 책에 있는 연습 문제 다 풀어서 다 웹에 솔루션이 있습니다. 그러니까 어느 학교 학생도 적어도 엘레멘터리 또 어드밴스드 뭐 적어도 그레이주에 석사 정도 레벨까지는 공부하다 맥히는 문제 있으면 대부분 문제들은 찾을 수 있을 겁니다. 숙제
근데 이런 게 우리나라에만 있는 게 아니라 여기저기에 흩어져 있기 때문에 여기는 솔리드하게 100%가 있어서 그렇지만 딴 데도 여기저기 있기 때문에 이게 서치에 능한 학생들은 지금도 얼마든지 찾아다니면서 자기가 하고 싶은 걸 다 하기 때문에 이전식으로만 생각해서 누가 잘한다 못한다 하기는 굉장히 평가하기 어려우실 수가 있으실 겁니다. 어쨌든 그런 식으로 해서 자료가 이렇게 뭐 매트릭스 어널리시스, 이제 그레이지얼 레벨, 또 뉴메리컬 리니어 알지브라, 매스 모델링, 또 뭐 매스 모델링, 또 그 외에 뭐 또 캘큘러스, 베이직 사이언스 앤 매스의 그 미적분화, 선형대수학, 또 엔지니어링 매스 같은 렉처도 지금 이 주소에 가보시면 다 동영상 강의들이 한국어로 된 거, 외국어로 된 것들이 다 올라가 있습니다. 그러니까 이런 과정들을 거치면서 그 차이는 학생들이 이제 보통 땐 질문 안 하는 게 이제 온라인 사이트 보고선 질문하는 거는 제가 이해가 안 되면 다시 보고 멈춰서 또 그래도 이해 안 되면 물어보고 답을 주고 하는 그런 과정을 거치면서 그런 자료들이 제공되고 하면서 뭐 온라인 오프라인 다 사용하면서 하는 것이 효과가 있었다 하고 근데 그럼 거기까지는 남들이 하는 거니까 그 다음이 뭐냐 새 거가 그래서 우리가 지금 최고의 리딩 엣지가 뭐냐 세계에 보니까 근래 세이지 매스라는 것이 굉장한 포텐셜을 가지고 있다는 걸 파악했고 그 다음에 모바일 매스가 결국 테크놀로지들이 수학에도 테크놀로지들이 들어갈 텐데 들어간 것들이 어떤 도구를 통해서 그것이 구현될 건가? 그럼 지금까지는 인터넷을 통해서 구현됐다 그러면 다음은 이제 모바일 쪽으로 가는 거 아닌가 싶어서 이 모바일 쪽에 관심을 가지고 이제 모바일은 유비쿼터스 쪽으로 관심을 가지고 있는데 뭐 관련된 내용들에 대한 자료는 이 IRS 그 에듀케이셔널 포탈에 자료들이 되게 있고요. 그러면 그런 그 인터넷상에서의 커뮤니케이션이 가능하도록 하기 위해서는 어떤 툴들이 필요할까 하니까 커뮤니케이션이 가능하기는 이렇게 수식을 칠 수 있어야 되는데 웹상에서 수식을 칠 수 있는 도구가 이게 없는 데들도 많이 있어서 직접 수식을 칠 수 있는 도구를 저희가 만들어서 그래서 여기서 쳐서 하라고 시켰더니 학생들이 이런 식으로 수학적인 커뮤니케이션을 시작하는데 근데 이게 굉장히 의미가 있는 게 우리나라의 수학 문화하고 다른 서양의 수학 문화가 서양은 수학을 할 때 생각하고 물어보고 답하고 설명하고 하면서 발전해 왔는데 비해서 우리는 일방적으로 그 선생님이 립본도를 찬 선생님이 그 수많은 학생을 몰아놓고서 그냥 집중적으로 얘기하고 질문하지 말라 그러고 엉뚱한 질문하면 쫓아내고 하는 그런 식으로 훈련됐기 때문에 디스커션에 대해서 굉장히 우리가 다른 그 편견을 가지고 있었는데 오히려 그 조선시대 서당에서 공부할 때는 학생들 5명, 10명 모아놓고 하라 그러고 읽고 모르면 물어보라 그러고 질문하면 답하게 하고 하는 완전한 커뮤니케이션을 통해서 자기의 이해를 도왔는데 최근 한동안은 거의 일방적인 걸 하면서 수학은 그게 크리티컬한 약점이 되는 것을 느꼈습니다. 자기가 그 맥히는 부분을 극복하고 나가야 되는데 가르쳐주는 거로 설명해서 하는 거로는 그러니까 근데 이런 식으로 자기가 질문하게 하고 답을 하게 하는 과정을 거치면서 자기는 안다고 생각했지만 틀리는 부분들이 나오는 걸 고치면서 또 그리고 남이 모르는 걸 가르쳐주면서 근데 그게 또 틀려서 또 지적받으면서 이 배워가는 과정이 굉장히 그 의미가 있고 그렇게 해서 스스로 학생들이 만족하는 과정이 그 부실했던 학생도 만족해야지만 우수한 학생이 만족하는 것 동시에 그 성적과 관계없이 만족하는 그런 과정을 보면서 한 방법이 될 수 있을 거라고 생각을 했고 그래서 실제로 어떤 강좌에서는 한 학기 동안의 질문이 70명 정도 있는 반에서 보통 1,500에서 한 제가 3,000 정도의 질문이 오고 가는데 어떤 경우는 5,400건까지 이 질문과 답변이 한 학기 16주 강의에서 이 질문과 답변이 오가면서 그러니까 거의 책에 있는 거의 모든 문제가 다 풀려지는 그런 그 실력이 없는 학생은 쉬운 문제를 물어보고 실력 있는 학생은 저 구석에 박혀있는 어려운 문제를 물어보고 그러면서 궁극적으로는 다 풀려가는 그런 과정을 봤었습니다. 어쨌든 그래서 그러면 이제 학생들이 공부할 준비는 됐고 널리지 쌓였다. 그러면 이제 그 다음 애들이 새로운 걸 만들어내야 해야 되는데 이 새로운 걸 하기 위해서는 작은 이미지네이션이 가능하다면 그것으로 큰 컨젝처를 만들고 그거를 이제 검증하는 과정이 필요하고 그 다음에 프루프로 들어가야 되니까 그럼 컴퓨테이셔널 스킬이 필요한데 컴퓨테이셔널 스킬을 주기 위해서 이제 프로그램을 사서 하고 인스톨하고 하는 것들은 이미 한 시대 간 거로 저는 판단하고 이제 찾은 것이 세이지가 바로 오픈 소스의 그 무료인 자료라서 여기에 만들어 놓고 누구든지 이 주소에 들어오셔서 아이디를 만들고 그러고서는 자기가 계산하면은 여기서 뭐 이런 계산을 하라. 이걸 이제 중요한 건 이걸 한글화 시킨 겁니다. 이 세이지가 이게 나름대로 굉장히 서피스티케이트한 그런 그 파이썬을 이용한 그런 소프트웨어라 쉽지 않은 그런 건데 어쨌든 학생들이 요새 저희들은 이걸 못해도 학생들은
그런 이런 쪽에 굉장히 또 능숙하고 또 실제로 수업을 배우고 있으니까 김덕선 박사를 중심으로 또 다른 학부 학생들이 인볼브 되면서 이 소스를 이해하고 그리고 그걸 고쳐서 한글화가 가능하겠습니다. 그래서 한글로 설명 주고 문제 주고 이렇게 인풋하면 답이 나오고 그려지고 하게끔 했습니다. 이게 세계 최초입니다. 미국에서 만든 건데 자기 나라화 시킨 건 우리가 처음으로 한 겁니다. 러시아가 이걸 시도하는데 못하고 있어서 우리가 만들어 놓은 거를 어떻게 알고는 물어보서 어떻게 가능했는지 계속 물어보고 지금도 노력을 하고 있습니다. 그리고 세이지를 만든 친구는 이제 이거를 기본적으로 이게 저기 다니엘 이라고 댄 드레이크라고 카이스트에 있는 친구는 이제 이런 아이디어를 사용해서 그냥 모든 랭귀지로 쓰더라도 자기가 이 윈도우 환경에서 그냥 자기 말로 바뀔 수 있는 쪽으로 만들려고 지금 노력을 하고 있습니다. 여기서 보시면 아시겠지만 뭐 리니어 트랜스포메이션이라든지 뭐 플로팅이라든지 뭐 컴퓨테이션이라든지 이런 게 다 가능합니다. 그런 내용들은 여기서 보시면 여기 퍼블릭이 있는데 그쪽을 보시면 알 수 있고요. 그리고 그 다음에 이제 모바일 테크놀로지 보시면 아시겠지만 지금 핸드폰에서 계산이 가능하고 시뮬레이션이 가능하고 그리고 동영상을 보는 게 가능하고 요새 학생들은 거의 셀폰 안에 거의 모든 걸 담고 다닙니다. 이쪽에 수업이 들어가면 이게 제가 오래전에 산 김선영 선생님도 가지고 계시던 이게 옛날 PDA인데 어쨌든 이건 일반 전화기고요. 그래서 이런 컴퓨테이션들이 여기서 하던 컴퓨테이션이 다 가능하고 이런 것들이 앱스토어에서 팔리고 있는 것들 알았습니다. 전 따로 만들었는데 앱스토어에는 이게 있고 한국에서는 이런 것들이 안 알려져 있었는데 이게 아주 싸구려 핸드폰인데 여기서도 좀 행렬의 디터미넌트를 구하는 거 뭐 하는 것들이 가능하게 제공하는 것을 성공해서 뭐 핸드폰에서 보내고 계산하고 그리고 하는 것들이 다 가능합니다. 어쨌든 이런 과정을 거치면서 내셔널 커스터머 세티스팩션 인덱스에서 한국 저희 어쨌든 간에 학생들은 새로운 변화를 보고 그런 걸 통해서 배우는 과정을 어느 정도 만족해서 성균관대학교가 최근 3년간 이 고객 만족도에서 2등과 확연하게 차이가 나는 1등을 유지해 오는 것이 뭐 저희가 다른 시설이 좋거나 뭐 이런 데서가 아니라 잘 가르쳐서 뭐 그런 게 아니라 어쨌든 다양한 시도를 하면서 학생들이 자극을 받은 게 학생들이 어쨌든 등록금을 많이 내더라도 만족한다는 그런 얘기를 할 수 있었던 것 같습니다. 어쨌든 그런 과정을 거치면서 남들이 하는 최첨단까지는 왔다. 그래서 아웃소스 이제 테크놀로지에 대한 부분들이 왔다 이거예요. 근데 그 다음부터 어느 방향으로 가야 되는지라는 걸 궁금하고 그런 것 때문에 고민한 것이 자 그러면 이런 말 저는 어디서 제가 동아시아 과학기술에 대한 그런 동아시아 학술원 프로젝트에 인볼브돼서 한 적이 있었는데 거기서 본 문장이 현재를 지배하는 자가 미래를 지배하고 현재를 지배하는 자가 과거를 지배하고 과거를 지배하는 자가 미래를 지배한다고 하더라고요. 그래서 그런가? 그러면은 도대체 미래로 나가려면 과거를 좀 알아야 되겠나 보다. 그래서 과거를 돌아가는데 우리나라에 과거에 자료가 아무것도 없더라고요. 그래서 배울 수 있는 데가 우리가 읽을 줄 아는 게 영어밖에 없으니까 미국의 과거를 한번 들여다보니까 깜짝 놀란 게, JJ 실베스터부터 제가 보기를 관심을 가졌었는데, 이 실베스터가 바로 매트릭스란 터미널로지를 처음으로 디파인한 사람이고, 그리고 리니어 알지브라의 얼리 리서치를 리드한 사람이니까요. 이 실베스터 전에는 미국의 수학이 아무것도 없었다고 그러더라고요. 연구라는 걸 갖고 수학의 저널도 하나 없고, 미국 넓은 나라에서 저널 하나를 논문을 채워서 퍼블리시를 레귤러하게 할 수 있는 사람이 아무도 없었다고. 그래서 그게 언젠가 생각해보니까 겨우 100년 전, 120년 전이더라고요. 그래서 이제 미국 수학을 좀 공부하다 보니까, 미국 수학이 어떤 과정을 거치면서 황무지에서 짧은 기간에 슈퍼파워로 올라왔나 하는 것을 이해하게 됐고, 그래서 여기서 이제 Ground of Revolutionary Change in Early 20th American Mathematics에 대해서 이런 과정을 거치면서 황석훈 선생님하고 청경 선생님하고 같이 페이퍼를 냈고, 그리고 그런 과정을 거치면서 지금 우리나라는 도대체 뭐가 있었을까? 100년 전에. 우리나라에서는 그때 뭘 하고 있었나? 미국도 다 같이 황무지에서 겨우 10년, 20년 차이인데. 그래서 성균관대학교에 있는 고서 도서관에 가서 존경각이라고 하는데 가서 책을 보니까 옛날 수학책들이 뭐 산법 통정도 있고 산학 정의도 있고 수학 정선도 있고 뭐 수학 계몽도 있고 수리 정원도 있고 뭐 이렇게 수학 책들이 있더라고요. 그래서 이런 것들을 보면서 이제 차근차근히 자료를 찾아서 한국 근대 계몽기에
근대 계몽기, 또 일제강점기의 수학교육, 또 얼리 터셔리 매스, 이게 이제 고등교육은 언제부터 시작됐는지, 그리고 한국 수학교육의 아버지라고 불리는 이상서 선생에 대해서, 그리고 뭐 또 Educational Policy and Curriculums of Korean School Mathematics in the late 19th and early 20th century. 이거는 영문으로 쓴 건데 한 40페이지쯤 됩니다. 이거 쓰는데 쓰는 데만 다 한글로 써놓고 영어로 바꾸어서 이 검증하는 데만 한 2년 걸렸는데, 어쨌든 지금은 퍼블리시가 됐고, 그래서 외국인들은 이걸 가끔씩 보면서 물어보는 사람들이 있고요. 그리고 최근에 이제 Korean Tertiary Mathematics and Curriculum in Early 20th Century, 이게 이제 요번에 실린 건데, 요번에 이제 학진 과제로 요번에 낸 건데, 이것도 한 35페이지쯤 되는 그 한국의 초등, 엘레멘터리 앤 미들 스쿨, 그러니까 이상의, 이제 적어도 고등학교나 고등학교 이상의, 중등교육 이상의 그 수학이 언제부터 누구에서 어떤 것으로 시작돼서 왔는지 쭉 뭐, 거기 경대 사대도 있고, 연희전문도 있고, 그 제국대학도 있고, 고려대학도 있고, 뭐, 야간대학도 있고, 뭐 등등, 거의 어디예요? 평양에 있는 김일성대학교 커리큘럼도 있고, 어떤 교수가 어떤 책으로 어떤 내용을 가르쳤는지 거의 다 담았습니다. 한번 관심 가지고 보시면, 검색하시면 그냥 뜰 테니까, 보시면은, 그러면은 적어도, 이거 하느라고 제가 책을 100권을 샀습니다. 읽은 거는. 100권 샀습니다. 이건 한글로 되어 있습니다. 이건 영어로 되어 있고요. 그리고 최근에 이상설의 그 수리산서에 대해서 시리어스하게 수학적인 분야에 대해서 연구를 한 적이 있고요. 그래서 이런 걸 하다 보니까 도대체 이걸 말을 해도 말할 기회도 없고, 그래서 그걸 어떻게 할까 하다가 이거를 이제 묶어갖고 미국 수학자들도 집어넣고 또 한국 수학자들 집어넣고 해서 동양 사람 절반, 서양 사람 절반으로 해서 반반씩 나누고, 동양 사람 절반에는 한국 사람으로 해갖고 수학자들, 의미가 있는 사람들을 추려서 만들고 이제 전문가들한테 검증을 받아서 고쳐서 카드를 만들어서 소개를 했고요. 구조는 다음과 같이 했고요. 그래서 이 아이디어는 이제 우리나라뿐만 아니라 뭐 아프리카도 사용할 수 있고, 뭐 라틴 아메리카에서 사용할 수 있고, 또 아시아의 다른 그 말레이시아라든지 이런 데서도 자기 나라하고 또 자기 주위에 하고, 그 다음에 세계에 중요한 사람들이 적당히 해서 쓰면은, 그러면 만드는 과정이 좋은 러닝 그 프로세스가 될 수 있다고 생각을 해서 소개했고, 그런 과정에서 중요한 발견을 하게 됐습니다. 3개의 중요한 발견을 하게 됐는데, 그전에는 아무것도 다 없다. 첫 번째, 우리나라 대한수학회에서 퍼블리시한 저널 1권이 없다 그러더라고요. 누구도 가지고 있지 않다. 우리나라의 첫 번째 수학책도 뭔지 모른다. 그리고 있어도 그건 누구도 안 가지고 있을 거다. 없다. 이 과정에 찾았습니다. 이게 이상설 선생의 술입니다. 이게 1886년에서 1899년 사이에 나온 책인데, 이게 우리나라의 첫 번째 웨스턴 매스매틱스 텍스트북입니다. 이게 그동안 다 멸실돼서 없어졌다고 한 책인데, 이거를 발굴했습니다. 이거에 대해서 논문을 쓴 거고. 그 다음 첫 번째, 이게 내용입니다. 이 내용 보십시오. 저희들은 일본인들이 한국에 와서 수학을 다 가르쳐줬다고 생각을 그동안 배워왔지만, 그게 아니라 1910년 한일합방 되기 전에 이미 그 사람들 한일합방 되고 나서는 초등학교만 만들고, 그 이전에 중학교도 없애고 고등보통학교로 만들었다가 나중에 소학교로 만들고 중학교도 없었다고요. 고등보통학교가 된 거죠. 한일합방 되면서 보통학교와 고등보통학교, 중학교가 없었어요. 중학교 가려면 일본으로 유학을 가야 됐었다고요. 그러니까 한국에서 그 사람들이 한 건 어디까지 교육한 거냐면은 엘레멘터리 스쿨 에듀케이션만 한 거지, 세컨더리 에듀케이션을 전혀 안 했었다고요. 근데 이 내용을 보시면 알겠지만 여기에 삼각 방정식들이 들어가 있다. 이 레벨은 어드밴스드한 레벨들이라고요, 다. 그러니까 이미 1910년 전에 우리는 we have dealt with the advanced mathematics already before 1910. This shows clearly what we have done before the colonization in 1910. 그래서 이게 굉장히 중요한 의미가 있는 거고요. 그 다음 1905년에 유일선, 유일선이 누구냐면 우리나라 사람으로 첫 번째 학사학위를 받은 사람입니다. 수학으로. 이 사람이 1904년에 한국에 와서 1905년에 수학 저널을 낸 게 이 수리학 잡지입니다. 이것도 멸실돼서 없다고, 지금 네이버에 찾아보시면 알겠지만 이것도 없다고 나와 있고 이것도 없다고 나와 있습니다. 근데 찾았어요. 존재하는 걸. 이게 1권부터 7권이 나와 있는데 내용이 다음과 같습니다. 이제 여기서부터는 이건 완전 한자고요. 붓글씨로 쓴. 이제 여기서부터는 한글 북한문 혼용이고, 그리고 이제 타이핑이 되어 있는 상태입니다. 내용. 그러니까 이거에 대해서는 지금 설한국 박사하고 같이 정리해서 이제 서브미트 했으니까 아마 조만간에 보시게 될 겁니다. 이 내용이 어떤 것인지 구체적으로. 마지막으로 이것 첫 번째 우리나라 저널입니다. 보시면 알겠지만 대한수학회 40년
대한수학회 40년 창립 40년 기념식 때 대한수학회 역사 1권들 받아보셨죠? 그 책에 이게 나와 있는 내용입니다. 수학교육 3집, 수학교육 2집, 이게 대한수학회 첫 번째 정기 간행입니다. 이게 지금 전어로 KMS입니다. 근데 1권이 없어요. 1권이. 신기해서 1권 도대체 어딨냐고 했더니 잘 모르겠다 그러더라고요. 그래서 제가 대한수학회 자료실에 가서 다 뒤졌어요. 없대요. 누가 가지고 있냐 모른대요. 그거를 몇 년을 그래서 한 오래됐죠. 벌써 한 10년 됐죠. 그때부터 누가 가지고 있냐를 수소문해서 찾은 게 이겁니다. 이게 1권입니다. 이거를 단국대학교 구광주 교수님이 가지고 계신 거를 복사한 겁니다. 이게 그래서 이제 대한수학회 이제 지금 100년사를 자료를 찾고 있는데 적어도 창피하진 않게 됐죠. 1권부터 있으니까. 이런 결론은 그러니까 그 새로운 환경에서 우리가 전통 우리가 앞으로 정말로 잘하려면 남들이 안 하는 걸 해야 되고 우리 자신의 문제를 만들어내야 되고 그런 문제를 찾으려면 그런 거에 대한 생각을 해야 되고 그걸 하려면 그런 것이 비전을 발견하려면 우리를 잘 알아야 되고 남도 잘 알아야 되고 그리고 우리도 잘 알아야 되고 그러고 나서 차별화된 우리의 그런 분야를 또 집중할 수 있는 혼자서는 불가능하고 적당한 그룹이 필요하고 해서 그래서 이제 그런 느낌을 들고 그런 얘기를 하는데 아직도 대부분의 학생들은 특히 대학원 학생들은 새거 하라 그러면 왜 어려운 건 나 시키고 쉬운 건 자기가 하냐고 그럽니다. 근데 학부 학생들은 좀 다릅니다. 자, 어쨌든 마지막으로 이제 결론을 냈죠. 제가 경북대에 몇 년 전에 갔을 때 거기 글로컬라이제이션이라고 큰 현수막이 붙어 있는 걸 봤는데 정말 우리가 세계에서 인정을 받으려면 우리 것을 가지고 해야 되겠다. 그래서 실제로 이거를 지난번에 브랄드 선생님이 오시고 하셔서 이거를 우리가 아까 카드를 포스터를 만들어서 했는데 제가 이거 선물로 드리려고 여기 지금 참석하신 분들 지금 이 강연 듣는 분들한테 드리려고 이 포스터를 좀 만들어서 가져왔습니다. 이거를 그때 보여드렸더니 이거 영어로 돼 있었으면 좋겠다 그래서 실제로 이거 한 달 동안 영어로 다 만들었습니다. 영어로 만들어서 그걸 보여주니까 미국 사람들 되게 좋아하더라고요. 그래서 글로컬라이제이션이라는 게 이런 건가 보다 하는 그런 생각을 했습니다. 리퍼런스고요. 감사드리고 이게 청송에서 저희가 처음 만났어요. 2000년입니다. 제가 이거를 좀 보시면 이게 아마 동영상인 게 돌아가는데 이게 동영상입니다. 이거를 찍은 게 전에 보신 적이 있을 텐데 이걸 찍을 때 산 디카가 지금 제가 가지고 있는데 1000불 주고 산 겁니다. 자, 이거 한번 보죠. 이게 왜 안 되나요? 이게 동영상인데, 어쨌든, 이게 아마, 이게 너무 한 번에 빨리 지나가서 그런가? 제가 나중에 이건 하겠습니다. 예. 감사합니다. 시간이 다 돼서 여기서 이 정도로 마무리 하도록 하겠습니다. 질문 있으면 질문해 주시죠. 감사합니다.